And I also welcome Dr. Damodara. I also welcome Mrs. Hemavati Shankar. And I also welcome the Vice Principal, Srimati Alkananda. So let me take the privilege of introducing Professor Ramesh. Professor Ramesh is a distinguished academic and legal expert with over 43 years of experience. He holds a BSc, LLM, and PhD from Mysore University and served as a professor at the National Law School of India University for 30 years until his retirement in 2021. He also briefly served as the Vice Chancellor of National Law School in 2019. Dr. Ramesh has held various prestigious positions, including Distinguished Juris Professor at HNLU, Raipur, and Advisor to the Chancellor at Vidyashilpa University, Bangalore. Dr. Ramesh is an expert in international law, human rights law, environmental law, and natural resources management, focusing on land, water, forests, wildlife, and biodiversity. He has published 5 books and over 60 research articles, and he founded the Center for Environmental Law Education, Research, and Advocacy at NLSIU. His advisory roles include serving on committees such as the Human Ethics Committee and the Stem Cell Research Ethics Committee at the Indian Institute of Science, and he has been a member of numerous environmental law and governance expert bodies in India and internationally. Dr. Ramesh has advised the government of Karnataka on lake encroachment issues and water policy and has contributed to the drafting of significant environmental legislation. A senior Fulbright Fellow, he has also been involved with international organizations like UNDP, UNEP, ADB, and the World Bank, assisting with environmental law and governance projects. He has served as a visiting professor at renowned institutions such as Dalhousie Law School in Canada, Warwick University in the UK, and KTH in Stockholm, Sweden. Dr. Ramesh's contribution to environmental law, education, and policy have had a global impact, with his expertise being sought by governments, academic institutions, and international bodies alike. It's a great privilege for us to have him over here. A warm welcome to Professor Ramesh on behalf of Bangalore Science Forum and National Education Society. Thank you. Oh, yeah, that will be fine. Thank you. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ವೆಂಕಟ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಸಿ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ somebody who is also a colleague and at the same time was a former student of the law school where I teach. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಸುಚರಿತಾ ಅವರೇ, ಹೇಮಾ ಅವರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು. ಭಾಳ ಹಿಂದೆ
ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಾನಂತರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಪರಿಸರ ಕಾನೂನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿ ಅಂದೆ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಬಿಡಿ, ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ನೆನಪು ನನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿದೆ. ಸುಚರಿತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಪರಿಸರ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಠಿಕೆ. ಎರಡನೇದು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಕಾನೂನಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಬರೀ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಲಿಯೋರ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪಣಿ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತನಾದ ನಂತರವೇ ಈ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಾಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 46ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಹುದಂಥ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ನನ್ನ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇವಿಷ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೋರ್ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೂ ಎಚ್ಚರ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಎಚ್ಚರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಚಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಲಾಯರ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕಾನೂನು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಪರಾವಲಂಬಿ. ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಲಾ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಟೂಲ್ and it's not the source. The source comes from everything else, and that's the reason why law is dependent on society, the societal actions, societal interactions, and various sources of knowledge including science. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಾನೂನಿಗಿಲ್ಲ.
ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗಿದೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೋ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲದಿಂದ ಉಗಮಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಹಕ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಕಾನೂನು. Law is always an afterthought, but science is the leader. It's a pathfinder. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಒಂದು ವಾಹಕ, ಒಂದು ವಾಹನ. ವಾಹಕನೂ ಅಲ್ಲ, ವಾಹನ. ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗುರಿ, ಆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಹನ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಲಾ ಆ್ಯನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಥಾಟ್, ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರಿಸೈಸ್, inexact. But science is an exact science, exact knowledge system, very precise. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ದ ಟ್ವೇನ್ ಶಾಲ್ ನೆವರ್ ಮೀಟ್. ಆರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೋ? ಸುಮಾರು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಡೀತು. ನಾವು ಯಾಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಥರ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ಅಪರಾಧ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಪರಾಧ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆದಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು, ಅವರು ಅಂತಿಂಥ ಕಳ್ಳರಲ್ಲ, ಮನೆಗಳ್ಳರು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅವರಿಬ್ಬರದು. ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಸ್ತು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳು ನೋಡೋದು, ಜನ ನಿಬಿಡವಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಲನವನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಇವನು ಅವನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗೋ ಥರನೋ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಕೂಗೋ ಥರನೋ ಬೊಗಳೋ ಥರನೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗೋರು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಕೆಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವನು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ನವನು ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಇವನು ನಟಿಸ್ಕೊಂಬಂದ. ಇವನಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ ಒಬ್ಬ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಳಗಿದ್ದ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ಉಂಟು. ಇನ್ನೇನು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನೋಡು ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡು, ಶಿಕ್ಷೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಳಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೌದು. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿಯಾ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದನೇ ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಏನೇ ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀಯಾ? ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೂನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪೊಲೀಸರು. ಇವರು ಈ ಜಡ್ಜು ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋರಿದ್ದರು. ನೋಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಏನೋ ಬಡವ, ಏನೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಳ್ತನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಏನೋ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೀಯಾನೆ. ಆಯಿತು ಬಿಡಯ್ಯ. ಇವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಕುರ್ಚಿ ಥರ ಕೂತ್ಕೋ, ಸಂಜೆ ತನಕ ಕೂತ್ಕೋತ, ಆ ಥರನೇನು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ನೋಡು ಸಂಜೆ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ನೀನು ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಮಾ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಹೋದ ಆಚೆ. ದಂಧೆ ತಿರ್ಗಾ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಇವನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಗ್ದ. ಏನು ಗುರು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದ. ನೋಡು ಗುರು ಹೀಗಾಯಿತು, ಅಯ್ಯೋ ಸಿಕ್ಬಿದ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೇನು, ಸರಿ ಬಿಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಆರ್ಮ್ ದ ಲಾ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಡ್ದಾಕತ್ತೆ. ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದು. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ರು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಯಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಇದು? ಹೌದಾ, ಹೌದು. ಈತೆ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನೀ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ಯಾನೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ, ಬಡವ ನಾನು, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ನಿಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಏನು ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇನ್ಯಾರು? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹಿಂದೊಂದು ಸತಿ ಈ ಥರನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ದಂಧೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಹೋ ಹಾಗೂ 6 ತಿಂಗಳು ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಾಕಿವನ್ನ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಅಫೆನ್ಸ್, punishment should have been the same if it is in science. But in law, there is something called as a discretionary power given to the judge to decide on the gravity of the situation and then take a call. ಒಂದರಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಶಿಕ್ಷೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತುರುಕ್ತೀರಾ? ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೈನ್ಸಲ್ಲೇ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಇದೆ. At least there is clarity in law, in science, and you don't have anything in law. ಇದೇ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರುಗಳಿಗೂ ಬಂತು. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಶುರು ಆಯಿತು, ಲೀಗಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ. ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ. ನಿಜವಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಆ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಾನೂನು. ನಿಮ್ಮ ನಿಖರತೆ ಬೇಕು ತಾನೆ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಥರ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು 108 ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿದೆ. A plus B square is equal to A square plus 2AB plus B square. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ ಯಾಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಈ ಲಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಫೀಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಕೂತಿರೋದು, ಈ ಥರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಚಳವಳಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಆಯಿತು. 1955ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. 55ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತ್ನಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಕಾಲರ್, ಅವರು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಅದು ಜಾರಿಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಮೀರಿದುದು. ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಾನೂನು ಕರ್ತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಯಾವುದೂ ಜಾರಿಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಜಾರಿಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿದೆ. ಬೇಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಕಾನೂನು ಹೌದದು, ಆದರೆ ಅದು ಏನದು? ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಅದರದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋರು ಯಾರು? ವಿಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೈ ಸೈನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಟ್. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಶವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಕಲಿಯೋದೇನಂತ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾನೂನು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಇದೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಾನೂನು ಅಂತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಯೋ ಸೈನ್ಸಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರೋದದು. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನೂನು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನೂನು ಇದು. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ರೂಪಿತವಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೋ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಹಾಗೇ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳು ರೂಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ law is a regulator of a violation or an infraction of that which happens for which the standards are set outside law. Conditions are laid down not by law. Conditions are laid down by science, societal relationship and things like that. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಆವಿರ್ಭವವಾಗೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂಭೂವಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಕಾನೂನು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೇ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬೇಕು, ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕರ್ತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿರ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನು ಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಉಂಟು ತಾನೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರಲ್ಲ, ತರೋರು ಬೇಡ ತಾನೆ. ಕಾನೂನು ಮಾಡೋರೇ ಒಬ್ಬರು, ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ತರೋರೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಸರಿದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಕಾನೂನು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿ, ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಕಡೆಯ ಗುರಿ. ಅದು ಲಾ ಈಸ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅಷ್ಟೇ. ಎ ಟೂಲ್, ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರು ಸ್ಪ್ಯಾನರು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಯಾವ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಡ್ಜ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು? ಇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರವರು? ಹಾಂ, ಕಾನೂನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ he has to make a promise that he will act impartially, without fear and favor, and strictly in accordance with rule of law. ಯಾವುದೇ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಬೇಕು. ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅಂತಿಮವಾದದ್ದು. ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಹಾಗೇನೇ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ, ಜನಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕಲ್ವ, ಅವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಗಬೇಕಲ್ವ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ, ಅದರದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯೋನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು, ಕಾಪಿರೈಟ್, ಇವೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು. ಈ ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೊಡೆದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬರೀ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ವಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಕನ್ಸೀವಬಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. But it stands above all of them. Not presiding them, it is not the king, but it is a regulator. It is something which would avoid friction, and it is something which is for the good of the society. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗಿದೆಯೇ? ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲದೆ? ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕದಡೋದಿಲ್ವೇ? ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾನಾ ಜೀವಿಗಳ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೇ? ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಯಾವುದು? ಕಾನೂನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಲಾ ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಕನ್ಸೀವಬಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಸೇ law is not a discipline. It transcends disciplines. ಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಕಾನೂನಲ್ಲ. ಭಾಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಟಿಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ. ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ? ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ಅಂಶ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಭಾಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಷೆ ಥರನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಪದಗಳ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್, ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಇದು
ಭಾಷೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಭಾಷೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಭಾಷೆ, ಪರಿಭಾಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ್ದು. ಯಾತಕ್ಕದು? ಸರಳವಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಕಾನೂನು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಜಟಿಲವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಕರಣನೇ ಬೇರೆ. ಆ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಯೋದು, ಕಲಿತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು, ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿರೋದಿದು. ಆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಧೋರಣೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೇಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ, ನೀನೇನು ಹೆಚ್ಚು, ನಾನು ಇದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. And that's precisely the reason why a judge has to be free, independent of all the societal forces that are operating, and should be able to decide freely, fairly, without any bias, after having heard everyone. ಸುಮ್ಮನೆ ತಾನೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ವಿಷಯನ ತಗೋಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯ, ಇದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ, ಕಾನೂನನ್ನು ಅರ್ಥೈಸೋದು ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮರ್ ಓದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆತ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಕೆಲವು ಪದಗಳು, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ವಿಲೇಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು. TN ಗೋದಾವರ್ಮನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂತು ಕೇಸ್. ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತು, ಹೀಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವ್ರುಗಳು 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದವರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಹೀ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನಪ್ಪ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಈ ಥರ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಥರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂದರು. ಬೇಕಾಷ್ಟು ಥರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಹೇಳೋದು. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದರು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾರ್ಟ್. ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ which is all inclusive of every kind of what is being considered as forest. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಪಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಓದೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋನೇ ಒಬ್ಬ, ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಕಾನೂನು ಜಾರಿಲಿ ತರೋನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ಅವನಿಗೆ ಇವನ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಇವನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅದು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 16 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅವಾಗಿನ್ನೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಅದೇನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇತ್ತಂತೆ ಕಾನೂನು. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ? ಈಗಿನ ಕಾನೂನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಮೇಕರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕೆಲಸವೇ ಇದು. ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನೆಲ್ಲ ಕೆದಕ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು? ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಏನೇನಾಯಿತು, ಏನೋ ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತು, ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಓಹೋ ಹಾಗದು, ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು, ಜಾರಿ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡೆ ಮಾತದು. ವಾಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾನೂನಲ್ವೇ? ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ನೀವು ಮೊದಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ತುಬಿಡಿ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾನೂನೇನೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನಿದೆ. ಆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಕಾನೂನು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಮಾಡೋದನ್ನು ತಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿರಬೇಕು ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಪರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಭಾಷೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಹಿಂದೆ ಈಗೊಂದು 28-30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 108 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಅದು ಬರೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಮಾಡೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗಳು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಸು, ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು 30 ಜನ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಧಾನಸೌಧ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವಿ ಮೇಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆಮ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಟೀಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಲಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಬಂದಂತಹ ಉತ್ತರಗಳು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲೆವೆಲಿನ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಇದೇನ್ರಿ ಇದು ಕಾನೂನು ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. When you put things in as simple terms as possible, it does not look like law. Then what is this then? ಈ ತರಹ ಸಂದೇಹಗಳು, ಟೀಕೆಗಳು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಬಂತು. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆನೂ ಇಟ್ವಿ ಇದನ್ನು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಟೀಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ. ಕಾನೂನು ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೀರಾ ನೀವು, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎರಡನೇದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, ಮೂರನೇದು ಆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದೆ. ಇವು ಮೂರುವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಹ ಏನು? ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಲಾ. There are so many reasons as to why such things will not become law at a different occasion, and if I have time later I will be able to reflect on that. But let me tell you something. The complications in the law is not insurmountable, unresolvable ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಾಳ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ. ಅದನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು. Complications will not be there only when you have knowledge. Complications come out of ignorance or poor understanding. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಕಾನೂನಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನು ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದು, ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಲೇಬೇಕು. ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನೂನು ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು? ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ತಿರೋದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10-6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕಾನೂನು ಓದಬೇಕೆ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೇನೋ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ, ಆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ರೈಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಚಲಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಾರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ ನೀನು? ಹೌದು. ಹಾಗಾದರೆ ರೂಲ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ನೀನು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಂದು ಅಪರಾಧ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಂದು ಅಪರಾಧ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಈಸ್, it is not just a duty to know law, it is harmful to you if you don't know law. Harmful to you in two ways. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಪರಿಹಾರ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಯಮ ತಿಳಿದು ನೀನು ಚಲಿಸಿದ್ರೆ absolutely no problem. Absolutely no problem. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳಿದೆ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೆಲವು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಏಯ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತಿಳಿಬೇಕಾದಂತಹ, ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ, ದಾರಿ ಬೇಕಷ್ಟಿದೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್, provided you help yourself in showing interest in knowing something which you should know for your good, right? So law everyone should know, and ignorance of law is not just an excuse or inexcusable, but ignorance of law would be detrimental to your own interest. So better you make an effort in knowing law, not all law, but that which is relevant to your existence and your way of life, to your avocation, to your profession. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಷ್ಟು ಒದಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಅದು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ 3 laws ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಕಮ್, ರೈಟ್? ನಾಟ್ ಸೋ ಇನ್ ಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಟುಡೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೋ ಆಫ್ಟರ್ ವೈಲ್. ಯಾಕಿದು ಹೀಗೆ? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು ರೂಪಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಒಂಥರ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬೇರೆ. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಒಂಥರ, ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬೇರೆ. ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸಹಿತ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I don't know whether it's appropriate to give this example, but let me make an effort, because you are all mature boys and girls, so I hope you will understand the essence of it. ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ? ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬರಹಗಾರ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅವನ ಬರಹಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಏನಾದ್ರು ಓದಬೇಕು. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಲಿವಬಲ್. ಟೇಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್. ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ, ಇದು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 1948, 1950 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಅಫೆನ್ಸು? ಹಿ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ. ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಪದ? ಅಸಹಜವಾದಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಜೈಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಅವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಕಾನೂನು. ಅದಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಾಲ ನಂತರ ಈ ಅವರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು. ವಿ ಆರ್ ಸಚ್ ಎ ಲಿಬರಲೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆರ್ಕೇಕ್. ಭಾಳ ಹಳೆಯದು, ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಲಿಬರಲೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಹನವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವುಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಂತು.
ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಇದೇ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈ ತರಹ ಕಾನೂನಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಾಗಿದೆ. unnatural sexual relationship or relationship which is tantamount to what is called as adultery, penal offense. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ ಅದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದವಿವಾದಗಳಾಗಿ between two consenting adults, if a particular kind of a relationship were to take place without any kind of any pressure, threat, deterrence or anything like that, it cannot be considered the same as an unnatural activity, something which is offensive or objectionable. But if they can enter into a contractual arrangement to that effect, fine. ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಣಯ ಬಂತು. ಹಾಗೇನೆ ಕಾನೂನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. Law cannot be static, it has to be dynamic. Law has to be in dynamic ferment, responding to the challenges and demands of the time. So law is a time and space bound concept, unlike science. The compulsions of law are such that it has to be in tune with the societal demands and needs. ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕಂಡಿದ್ದದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಡೌರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ವರದಕ್ಷಿಣೆ. ಹಾಂ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೊಡೋದು. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ವರನ ಮಾರಾಟಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಾಗೆಯೇ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮಾಜ ಹೇಳಬೇಕದು ಅಲ್ವೇ? ಅದು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತದು. ಇವಾಗ ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆಯೇ ಲಾ ಟು ರಿಮೂವ್ ಸತಿ. ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಮೀನ್ದಾರನೂ 100 ಜನನ್ನು, ಬರೀ ಒಬ್ಬನ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಜೀತದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಆದರೆ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾನೂನು ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಕಾನೂನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಹಸನು ಮಾಡ್ತದೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿಗೊಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಏನು ಮಿತಿ? ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಿತಿ, ಕಾನೂನನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬೆಲೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನು ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು, ನಾವು ಇರೋದೇ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ವಿತ್ ಲಾ? Difficulty is not with law at all. No law is bad. But the way we implement it, the manner in which we encourage corruption in it, the manner in which we are not sincere in our dealings with others. As far as I am concerned, if I find an escape route, that's fine with me. But for others, they have to follow rules. Hypocrisy, right? That should go. And so, there is a responsibility for the lawmaker, the law enforcer, the law interpreter, and every one of us.
to follow the rule of law, to get the best out of law, to make our lives livable. So that's the limitation that you must understand. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾನೂನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಇದು ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳಿದೆ. ಆ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ? Another 10 minutes. Okay. So then in 5-6 minutes I will try to encapsulate many of the experiences that I have as a law teacher. ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಒಂದು 16 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಪರಿಸರ ಕಾನೂನು, ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟಲ್ ಲಾ, 1992, 32 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಸರಿ, ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಈ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದೋದೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕೋದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಪರಿಸರ ಕಾನೂನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್. ಇದು ನಾನು ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಓದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅರೆ ಓದೋಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನನಗೀಗ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್, ಬಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಲೇ ಡೌನ್ ಎ ಲೇನ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹೈವೇ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಅಂತವರು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸಿನ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವೆ. ಈ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ದೇ ವರ್ ನ್ಯಾರೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್, along with my students, I also learnt it and I used it. Reflected glory of an environmental law teacher in trying to convey what I got it from experts. And that's how you build your expertise. And that's how you actually create a new discipline of law. And that's how you contribute to, as you see a child growing, developing it into a banyan tree, in a manner of speaking. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋವೆ. ಹಾಗೇನೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್. ಅದು ಅಂತಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅದು. ಆಗಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಗಂಗೆಯ ಒಂದು ಉಪನದಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಹೋಟ್ಲನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡಿತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕಾಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೆದ್ರು. ಅವ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ರೇ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ನದಿ ಇತ್ತಲ್ಲ,
ನದಿ ಅಡ್ಡ ಆಗೋಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ನದಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ, ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ದ ರಿವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಸರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. Believe me, within no time the clearance was given. The resort came, challenged in the Supreme Court. How could you do that? It is in clear violation of these laws. Forest law is violated, irrigation law is violated, the laws in relation to rivers is violated. So, are you going to regularize something which is totally illegal? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮುಂದಿಟ್ಟರು, ಆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ತೊಂದರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಫಾರಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಇದು ಜುಜುಬಿ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಾದ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದ, MC ಮೆಹ್ತಾ ಅಂತ. ಆತ ವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ, ನಂದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕರೆಸಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಂದೇಹನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಂತ್ರಿನ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಮಂತ್ರಿ ಬಂದರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡೇ. ಒಂದು, ಇದು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡವರು ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯವರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಸಹಿ ಹಾಕ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು ತಾನೇ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೂ ನೀವು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು primarily I am a representative of the people. Good of the people is paramount in my mind. Oh, good of the people is paramount in your mind. You are the people's representative. Okay. Then in that event, this resort is for public good, or is it for a private good? Is it that your wife and your family members own this resort? I have some records with me that these do show that these are owned by your family, and that's the reason why you gave clearance. You are an interested party. ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ, ಇವು ಮೂರಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು, ಇವಕ್ಕೆ ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. The community of people own it. They are the owners of all resources in India. They are sovereign. We are a democratic republic, and in a democracy, people are sovereign and they own everything. So they are owners. Not just owners, they are beneficiaries. ಇದರದ್ದು ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕಿದೆ? What is the role of the government here? The government has the role of public trusteeship. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದು.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸಮುದಾಯ, ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ಸಂಬಂಧ. You are only an implementer, no more. And you as the minister, you are the highest implementer. And as the government, confidence is reposed in you that you would take care of public interest. You have betrayed that confidence. Public trust doctrine ಅಂತ ಬಂತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆತನಿಗೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ 25 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಆ ನದಿಯ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಆ ನದಿನ ಮಾಮೂಲು ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದನ್ನು 2G ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ 2012ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ತರ್ಬೋದಾ, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಇದು ಹೇಗೆಗೋ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? Believe me, I did not do anything other than whatever I lectured in my classroom for well over 2 decades on public trust doctrine and expanded that idea. And those ideas that got crystallized, gave it to the Supreme Court, and that became a part of the judgment in the 2G spectrum case. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಾನೂನು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಕಶ್ಚಿತ್ ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರಷ್ಟೇ, ನಾನೇನು ಕಾನೂನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು, ಅದರ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾಪಕನಾದೂ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು 2013-14 ಇರ್ಬೋದು. ಹತ್ತಿರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿ, ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ. ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಸರ್, ಇದು ಭಾಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಷಯ, ಇವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಷಯ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆರ್ಡರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆಯೇ? ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಐ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್. ಆ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇಷ್ಟತ್ರ ಇತ್ತು. ನನಗೆ 1 ವಾರ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಹಿಂದೆ. ಐ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬರ್nt ಮೈ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆಯಿಲ್ and came up with 2 solutions. One was a solution of interpretation of law. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷದವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ 2 ದಾರಿ ಇರೋದು. ಒಂದು ದಾರಿ, ಗವರ್ನರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂದರು. ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನೇದು
take it to Supreme Court, and this is the argument that you should put forth. And this is the interpretation of this body of law. And going by that, forget about those amounts of money that you have to pay. You can even further recalibrate and work out whatever additional dues are there for you and get it from these very mining industries. You know what is the amount? In the year 2012 or 13, it was roughly around 2,500 crores. By the time Supreme Court gave its decision in 2018 or 19, I think, 2019, the amount had increased to 8,500 crores. 8,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ರೆಡಿ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಕಾನೂನು ಹಿಡಿಸು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. This argument that I put forth was placed before the Supreme Court, and it was decided in favor of the government that forget about that 2,500 crores, they should have in their kitty 8,500 crores for forest development. ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನದಿಂದ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನು ನಾನಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನನ್ನು ಚೂರುಪಾರು ಓದ್ದವನು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. Ordinary teacher can do that. And the chairman of the committee comes and tells me, sir, this is something fantastic, what is your fee? I said, I already got my fee. You got 8,500 crores, what more you require? I gave him a cup of coffee at my cost and sent him off. That's a different thing. But the point is, he was telling me, and for arguing this case, I gave 10 lakh rupees every day to that advocate. What the fees at least for you? I said, nothing doing. This is a government work. And for government, it's for public service. How can a teacher can demand that when he's getting his salary? I was getting my salary. ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. So a teacher of law, I never knew that he alone has so many functions to perform. First I thought he is there only for teaching. Then I thought that he is available for some training activity, training foresters, training wildlife people, training the pollution control board people. Then advice to the court, advice to the government, preparing PILs, yeah. But the problem is I learned as a teacher over a period of time. ಇವತ್ತಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಎ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಟೀಮ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಡೆವಲಪ್ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್. And everyone said that this is a fantastic blueprint of an action plan as to how to develop that. It is yet to see the light of the day because it will not see the light of the day for a variety of reasons which I don't have to explain to you. I think it's very obvious. So many interests are involved in it, and it's very difficult to overcome that. But if you really view it in an impartial way, these are things that are possible. It had happened in different places in the world. So, I am giving you this example only to tell you that as a teacher of any discipline, and I am no exception, I think you should be a brave heart. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಏನೋ ಚೂರುಪಾರು ಕಲಿತೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆದರೆ your day is made as a teacher. And that has been my experience as a teacher of law, as a teacher of environmental law. For every success I had 1,000 failures. And on one occasion I was so frustrated. I told Yellappa Reddy, ಸರ್ ಇದು ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಮೈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋರು, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ ಕಡೆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವ ಹುಡುಗ, ಅವನೇ ಹಿರಿಯ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿರೋವಿ. ಅವನ ಪಾಪ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ನನಗೆ ಮರೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟ್. ಎ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಬಿ ಎ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟ್. He should be hopelessly and dangerously be optimistic. Should be a brave heart to take the rough with the smooth. Who knows, some idea that gets ignited in the mind of somebody in the classroom or wherever that you go may lead to something good for the society. That's what you should crave for, and that's your ample reward. As a teacher, that's what I have experienced before retirement and even after retirement. So, many things to talk, but I know the time is up. It's time for lunch for you. So let me stop here and wish you the well. There are so many avenues whereby you can get legal aid and assistance. On environmental issues, you will get plenty of portals which can help you, which is the right form of food that you should eat, which will have less carbon prints. Lifestyle for environment is something which is going to be the thing of the future. And for that, you have plenty of such information available in law. Please have the craving for that learning. And in public life, there is a legal services authority, and in every law college that we have in India, including in Bangalore, there are legal services clinic. Any legal awareness program that you would like to have on any specific aspect of law, there are people who would be able to help you, assist you. The only thing is you should open up your minds and show inclination in learning. Law is not something that is to be considered as some discipline that's to be taken into consideration only when you do law, become a lawyer or a judge. But it is required for every one of us. It's inevitable, inescapable. And for that, you have to help yourself. Law will help you. Thank you very much. I'm a standing counselor. As a teacher, I'm used to it. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು finish it in a formal way. It's my privilege to deliver the vote of thanks. Sir, it's very nice of you who come here and delivered this lecture on behalf of National Science, on behalf of National College, Science Forum and Social Science Forum. I thank you very much, sir. Your words were most inspiring, especially teacher to be with brave heart. Thank you very much, sir. I thank all the delegates who are here today. Yeah. I thank all the delegates also who are here today for the lecture. I thank Madam Sucharita Madam, Secretary, Bangalore Science Forum. Madam, thank you so much. I thank all our students and teachers who are here today. Thank you very much. Students can leave the hall. You can go to the class. The back door you can use. Please use the back door.